is actually originated. As per etymology, this term taxonomy was originated from two Greek words, that is taxis and names. That is, taxis means arrangement and names means law, norms. So that is an arrangement of something. So meaning of taxonomy is a lawful arrangement. Okay, the term meaning of this taxonomy is a lawful arrangement. And then the taxonomy actually, the meaning of taxonomy is a classification of the goals of the educational process. Okay, a class of taxonomy of educational process, that is what we have different taxonomies, but here in this scenario, taxonomy of educational domains and taxonomy of educational activities, objectives, all are related to education. Okay, so it's a classification of the goals of the educational process. So goals, what are the goals should be achieved in the process of education? Now Bloom developed, that is Benjamin S. Bloom developed a theoretical framework for learning and identifies 3 domains of learning. Now whenever we teach something, we have to in every process, as we know that we have to achieve something at the end. As an end product, we should have something that we gained, isn't it? So Bloom developed a theoretical framework for learning. In educational field, it was important because it was an important contribution. The reason is simple. As we know that we usually take our children to the school. From the school we have lots of teachers. They engage the students with lots of materials, and then they employ lots of different types of methodologies. Ultimately, what is the end? The end product should be something, some improvement, some development, isn't it? So on the basis of what is the basis of all these things could be evaluated or assessed? That was a difficult thing. Actually, back in 1956, Bloom developed this theoretical framework which helped the teachers to identify, whenever they write a lesson plan, whenever they plan to take a specific area, they need to write down the specific objectives that they are going to achieve, and then after the class is delivered, they have to check it. Then if the students achieve it, then see, their work is fruitful and the result is positive. Otherwise they have to work on it again. So this is basically this is what he did. That was, he developed a specific a theoretical basis for this learning process, teaching learning process, that is educational process. Okay, now there are 3 domains. They identified 3 domains of learning, and they are cognitive domain, affective domain, psychomotor domain. So as you know, cognitive domain means something related to knowledge, comprehension and critical thinking. Intellectual, something related to our intellectual ability, something related to our brain or knowledge, that kind of things. Okay, then affective domain is affection. Affective means something related to emotion, isn't it? So that is the values and emotional reaction of a person, or there should be some educational goals set based on these values, isn't it? Nowadays we have value based education, where we plan the classroom or we plan the activities as per that objective. So affective domain is related to emotional development, and then some sort of change in behavior means basically based the essence is emotional or feelings or these kind of things. That is affective domain. And then the third one is psychomotor domain. Psychomotor domain is the ability to physically manipulate a tool or instrument. So as it is related to something, it's related to physical, it is related to some actions related that is done by our body.
So we have three domains, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. Now we can see Bloom's taxonomy. This is the first type of taxonomy that was given by him. Bloom's taxonomy 1956. This was a groundbreaking work, and then he defined or classified these learning objectives into different domains, and under different domains he classified each domains into different levels. Okay, now first of all we will see the cognitive domain, and you must understand that there is constant change or development or modification happening with all these domains or these objectives. Okay, even though he published this book, I mean he edited this, collected and edited all these things, but the thing is that it is always an ever changing developing kind of thing. Okay, so even you can contribute after conducting lots of experiment studies, we can also identify some important or other objectives that could be included in these taxonomies. Okay, so it's an open-ended thing. So first in 1956, this was his model in this under this cognitive domain. The cognitive domain, as I have already mentioned, it involves knowledge and the development of intellectual attitudes and skills. Now we will see, here we can see this is a triangle. Okay, now we can see this is the base of this triangle. This is the basic or the first level of objective. This is the cognitive domain, learning objectives related to the cognitive domain, and then the base is, or the first step is knowledge. Knowledge means that we will see one by one. Okay, knowledge, then we have comprehension, that is application, analysis, synthesis, evaluation. Okay, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. So this evaluation is the topmost ability, intellectual ability, according to Bloom's taxonomy, that a person can achieve. So these are different objectives. Based on this we can identify we can point out the objectives, and then we can identify these objectives. If the students can achieve it, we can test it, etc. Okay, so that is knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. So evaluation is the topmost and the knowledge is the lowest point in this cognitive domain. Okay, now this is a constant changing, evolving kind of sorting. Okay, now we will see, the thing is that here we have knowledge, then comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Knowledge means that it's simple repetition of some words, or defining something, or listing something, some words, or recalling, naming something, or relating or underlining something, these kind of things. So for example, you can give a test to your students, and you can ask them to underline something, or you can ask to fill in the blanks from the gap fills. Okay, from the options will be given there, and then you can take out and then ask them to do it. That means that we are testing their knowledge. Okay, appo that is the basic or the basis of all this cognitive domain. അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. കോംപ്രിഹെൻഷൻ മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ, വി ഹാവ് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് പാസേജ് ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി, നോളജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ it demands more skills, isn't it? That is, it is higher than knowledge. Now we have here translate, restate or discuss, or we describe something, or we recognize something, or we explain or express, identify, locate, report, review, tell, etc. All these are
based on comprehension. Okay, these are actually we can ask our students to describe something, or we can ask them to translate something. So what we are checking the is the comprehension, that is the learning objective is comprehension. So it is higher than that, the level is higher than that of the knowledge, then comprehension. Okay, then application. So the next level is application means അതിൽ എങ്ങനെയാണ്, that is we can interpret something, we can apply something, that is നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു നോളേജ് ചെക്കിങ്, അങ്ങനെ അല്ല, അതൊരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ്റെ ചെക്കിങ് അത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഇപ്പോൾ നൗൺ യൂസ് ചെയ്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു വേർബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷനേക്കാൾ ഹയർ ലെവലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അനാലിസിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് we should be able to distinguish, analyze, differentiate, appraise, calculate, experiment, test, compare, contrast, criticize. Now we can ask them to draw a diagram. Then diagram inspection, that is we ask them to analyze something. Okay, അതിന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കില്ല് വേണം. Okay, then we can ask them to make questions, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് മാത്രമെന്നല്ല, we can apply it in the class as well. Okay, in the classroom as well, that is we can ask them to solve something. അപ്പോൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, examine some informations or categorizing information. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ വൈൽഡ് അനിമൽസും അതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് അനിമൽസും ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊടുത്തു നമ്മൾ, എന്നിട്ട് വെൻ വി ആസ്ക് ദം ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ്, അതൊക്കെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ലാണ് അവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് നോളേജ്, ദെൻ something that is something more demanding is comprehension, and above that it's application. Then we have analysis, then synthesis. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് അനാലിസിസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട്, മീൻസ് ഹയർ ലെവലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പോസ്, വി ക്യാൻ പ്ലാൻ സംതിങ്, വി ക്യാൻ പ്രൊപ്പോസ് സംതിങ്, ഡിസൈൻ സംതിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിന്തസിസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ അതിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അസംബിൾ, കളക്ട്, കൺസ്ട്രക്ട്, ക്രിയേറ്റ്, സെറ്റപ്പ്, ഓർഗനൈസ്, മാനേജ്, പ്രിപ്പയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിന്തസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളിലും ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റികളുണ്ട്, എല്ലാ ലെവലുകളിലും, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ KG സെക്ഷൻ ടിൽ ദ ഹയർ ലെവൽ, നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ലെവലുകളും സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നോളേജ് ലെവലാണെങ്കിലും കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലിൽ 1956 when in this description or in this classification it was of the 1956 taxonomy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേഷനാണ് ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്സ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് സ്കിൽസ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്, ഓൾ ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക, അപ്രൈസ്, ഇവാലുവേറ്റ്, റേറ്റ്, then compare something, then value something, revise something or score something or select or elect something, you have to assess something, estimate something or measure something. ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനാണ്. ഇതാണ് ഹയർ ലെവലായിട്ട്, ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് അടിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ വേർബ്സും അതിൽ ഏതിനേക്കാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. സംടൈംസ് ദേ മേ ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ദറ്റ് ഈസ് നോളേജ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. 6 stages are there or 6 levels are there. Okay, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റാൻ സാധ്യത. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ
റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തരാം. അതല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ദേ മേ ആസ്ക് ദേ മേ for example they may select a specific verb like for example arrange. You ask a student to arrange something, or a teacher asked a student to construct something in the class. So what type of learning objective is tested here, or അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. or what is the learning objective that teacher focuses on എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളത് സിന്തസിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അതില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാഹചര്യം പോലെ ഇതുപോലെ തരാം. ടീച്ചർ ആസ് ടു റേറ്റ് സംതിങ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ an essay written by another student. So what is the aim of the teacher എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോളേജിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് to define something, repeat, record something, list something, recall or name something, or relate, underline something. These kind of things are basically the way how we can assess or we can test the knowledge objective, that is the learning objective related to knowledge ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളോട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അതായത് യു വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വുഡ് യു ഗിവ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും അതിൽ നിന്നിട്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയണം ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പഠിച്ചതിന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മളെന്താണ് ഡയഗ്രാം, അതുപോലെ നമ്മളെന്താണ് ഡയഗ്രാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ലാണെങ്കിൽ ഇതിലേതും തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന, കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അനാലിസിസ് ആണ്. സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്, കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിന്തസിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ. സോ നോളേജ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ്, ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, നൗ ദാറ്റ് ഈസ് 1956 cognitive domain. Okay, learning objectives related to in the cognitive domain. So now we have this someone, that is Lorin Anderson and Krothwal. They revised the taxonomy of cognitive domain in 2001. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് that was the old form of this cognitive domain in Bloom's taxonomy. 1956 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് that we have learnt. Now we have the other one, that is the 2001 version, a revised taxonomy of cognitive domain, and it was done by Lorin Anderson and Krothwal. Okay, അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that there are two important changes, that is categories are given in the form of verb ഫോമിലായിട്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, that is knowledge, then comprehension, application, synthesis, analysis, evaluation. ഇതൊക്കെ നൗണുകളല്ലേ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ, റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനലൈസ്, എവാലുവേറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ വേർബ് ഫോമിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്തത്. ലോറിൻ ആൻഡേഴ്സൺ ക്രത്വാൽ ദേ റിവൈസ്ഡ് this Bloom's taxonomy from noun, they changed the nouns to verb. Okay, now then there is a small rearrangement, that is the rearrangement is that is ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഹയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചായിട്ടുണ്ട്. അനലൈസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിട്ടുണ്ട്. ഇൻ 2001 റിവിഷൻ നൗ ക്രിയേറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പർ, ബേസിക്കായിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ മീൻസ് റീകോൾ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിഫൈൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ലിസ്റ്റ്, മെമ്മറൈസ്, റിപ്പീറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് എക്സെട്ര. ദാറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പർ. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വേർബ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോംപ്രിഹെൻഷൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ക്ലാസിഫൈ, ഡിസ്ക്രൈബ്, ഡിസ്കസ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ, ലൊക്കേറ്റ്, റെക്കഗ്നൈസ്, റിപ്പോർട്ട്, സെലക്ട്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എക്സെട്ര. ദെൻ അപ്ലൈ. അപ്ലൈ അത് തന്നെയാണ്, ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു വേർബാണ്. എക്സിക്യൂട്ട്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്, സോൾവ്, യൂസ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, ഇൻ്റർപ്രറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ, സ്കെച്ച്, യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ വലിയ പ്രയാസമില്ല. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ എന്താ പ്രയാസം? അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ബേസിക് level of cognitive domain learning outcomes. Okay, then understand, then apply, then analyze something. Analysis എന്നുള്ളതിൻ്റെ verb form analyze, draw connection among ideas എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ അനലൈസ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പയർ, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്, എക്സാമിൻ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അനലൈസ് ആണ് അല്ലേ, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഇവാലുവേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഇൻ 1956 വേർഷൻ വി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സിന്തസിസ് ദാറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അബോവ് ഇവാലുവേഷൻ, ജസ്റ്റ് ബിലോ ഇവാലുവേഷൻ, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഇപ്പം ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ്. അതായത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവാലുവേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റിഫൈ, ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിഫൈ എ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഡിസിഷൻ, അപ്രൈസ്, ആർഗ്യൂ, ഡിഫെൻഡ്, ജഡ്ജ്, സെലക്ട്, സപ്പോർട്ട്, വാല്യൂ, ക്രിട്ടിക്, വേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫെൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ സ്റ്റാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? വി ആർ ഇംപ്ലൈങ് ടു ദിസ് ഇവാലുവേഷൻ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റുകളിൽ നടത്താറുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വി പ്ലാൻ അവർ ലെസൺസ് ആൻഡ് ദെൻ വി conduct, we deliver the classes and then we conduct tests or we check them, assess them in some ways. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് എത്രമാത്രം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഇസ് ക്രിയേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ഓർ ഒറിജിനൽ വർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഴയ പോലെയല്ല. പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജുകൾ കുറേ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ വി ആസ്ക് ദം ടു റൈറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് എസ്സേസ്, വി ആസ്ക് ദം ടു റൈറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ 2001 version of Bloom's taxonomy, that is taxonomy of cognitive domain, and it was revised by Lorin Anderson and Krathwohl, and the basic or the lowest level is remember and then understand, apply, analyze, evaluate, and the highest level is create. Appo sometimes they may ask the question that is what is the highest level according to in Bloom's taxonomy according to the revised version എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം ദറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ. ഓക്കെ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഓരോ ലെവലിലെയും നിങ്ങൾ അറിയണം. അതില്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനാലിസിസ്, ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 3-4 എടുത്ത് തന്ന് അത് തിരിച്ചും മറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനാലിസിസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനാലിസിസ്, റിമെമ്പർ, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ തരാം. അത് ഈ ഗാഗ്നേഴ്സ് ഹൈറാർക്കിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി.
ദാറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ ആൻഡ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ RUAAEC എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം. RUAAEC അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ. RU മീൻസ് റിമെമ്പർ, RUAAEC. ഓക്കെ, RUAAEC. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അപ്ലൈ, അനലൈസ്, ഇവാലുവേറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്. സി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം എന്താണ് RUAAEC എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. RUAAEC എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈസി ആണോ എന്നുള്ള മാതിരി ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ RUAAEC. അപ്പോൾ തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കിങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാണ്. നോളേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ്, ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, RUAAEC. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ.